آپ کے سامنے رکھیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے پاکستان کے عوام کو محفوظ رکھے اور جو لوگ متاثر ہوئے ہیں انہیں جلد صحت یاب کرے. میں آپ کو افواج پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن کی امداد کے لیے اب تک کے کیے گئے اقدامات اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے بنائے گئے ایکشن پلان کے حوالے سے آگاہ کروں گا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے 13 مارچ کے اجلاس کے بعد ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا گیا اور اس سے آپ بخوبی آگاہ ہیں. قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور وزیر اعظم پاکستان کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے افواج پاکستان پوری طرح متحرک اور ایک جامع حکمت عملی کے تحت وفاق اور صوبوں کے ساتھ مل کر اس وبا پر قابو پانے کے لیے پہلے دن سے ان ایکشن ہے. مسلح افواج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلوں کے تناظر میں سول اداروں کے ساتھ مل کر عوام کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش اور تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے. آرمی چیف نے تمام فارمیشنز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے اپنے ایریاز میں ضلع اور تحصیل کی سطح پر جا کر رسک اسیسمنٹ کریں اور کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال میں سول ایڈمنسٹریشن کی ہر ممکن امداد کریں. ایپیکس کمیٹیوں کے تحت صوبائی سول اور ملٹری قیادت اپنے اپنے صوبوں میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی روشنی میں ضروری اقدامات کر رہے ہیں. جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے کوارنٹائن سینٹرز کے نظام میں بھی بھرپور مدد کی جا رہی ہے. تمام انٹری پوائنٹس پر فوج اور سول ادارے مشترکہ نگرانی کر رہے ہیں. اس حوالے سے اسکریننگ، سسپیکٹڈ کیسز، ان کے ٹیسٹس، آئسولیشن اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کے حوالے سے ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی ان پلیس ہے. پاکستان میں کل 10 انٹرنیشنل ایئرپورٹس آپریشنل ہیں. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے فیصلوں کی روشنی میں صرف لاہور، کراچی اور اسلام آباد پر انٹرنیشنل فلائٹ آپریشنز ہو رہے تھے اور اس میں بھی فوج کے اہلکار سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے تمام جگہوں پر موجود تھے. 21 مارچ کی صبح سے پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، سیالکوٹ اور ملتان ایئرپورٹس بھی آپریشنل ہوں گے اور یہاں بھی آرمی کے ریپریزنٹیٹیوز، رینجرز اور دوسری تمام ٹیمیں متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر اسکریننگ کے نظام کو یقینی بنائیں گے. تمام لینڈ پوائنٹس آف انٹریز پر سیکیورٹی فورسز اور دیگر ادارے مل کر تمام آرڈرز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. سرجن جنرل پاکستان آرمی کی زیر نگرانی نیشنل ایفرٹس کی سپورٹ میں اس وبا سے نمٹنے کے لیے میڈیکل پلان آف ایکشن مرتب کر لیا گیا. تینوں مسلح افواج کی میڈیکل فیسلٹیز کو گیئر اپ کیا گیا ہے اور ہر طرح سے تیار کیا گیا. اس وقت مسلح افواج کی میڈیکل فیسلٹیز میں صرف الیکٹیو سرجریز کی جا رہی ہیں اور پیشنٹس کی لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے تاکہ ان فیسلٹیز کو کسی ایکسٹریم ایمرجنسی کی صورت میں استعمال کیا جا سکے. ایکسپو سینٹر کراچی میں پلان کیے جانے والا آئسولیشن ہاسپٹل، اس میں پاک فوج بھرپور طریقے سے سول ایڈمنسٹریشن کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے. سکھر میں پاکستان رینجرز سندھ کوارنٹائن کیمپس کی مینجمنٹ اور سیکیورٹی مہیا کر رہی ہے. ڈی جی خان میں آج آرمی کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ٹیم جو کہ وبائی امراض کی ماہر ہیں انہوں نے وزٹ کیا، کوارنٹائن کیمپس کو دیکھا، اس کو ایویلیویٹ کیا اور اس حوالے سے کئی تجاویز دی ہیں. پاکستان رینجرز پنجاب اس کیمپ کے انتظامات میں سول اداروں کی معاونت کر رہی ہے. ملتان میں پاکستان آرمی نے سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر 1200 افراد کے لیے قائم کیے گئے کوارنٹائن کیمپ میں بھرپور معاونت کی ہے. اس کے علاوہ
पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, फेस मास्क्स और सैनिटाइजर्स बनाने के लिए भी पाकिस्तान फौज के ज़ेर एहतमाम साइंटिस्ट्स इस अमल में रिसर्च भी कर रहे हैं और इनको तैयार कर रहे हैं। इस सिचुएशन से निपटने के लिए हमें 2 एरियाज में काम करने की ज़रूरत है। एक तो फिजिकल डोमेन है जिसमें प्रिवेंशन, मिटिगेशन और मैनेजमेंट मेजर्स हैं। हम सब ने मिलकर इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर इस हवाले से अपना अपना किरदार अदा करना है। लेकिन इस सूरत हाल में सबसे अहम इंफॉर्मेशन डोमेन है। कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ लड़ने के लिए इन हालात में रिस्क कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी का एक बहुत अहम सतून है, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी से नबरद आजमा होने के लिए ज़रूरी है कि लोग बर वक्त दुरुस्त सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह रहें। इस हवाले से एक खुसूसी कमेटी बनाई गई है जिसमें वजारत सेहत और इत्तलात और ISPR वर्ल्ड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस को मद्देनज़र रखते हुए क्राइसिस और रिस्क कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बना चुके हैं। इसे मीडिया के जरिए आवाम तक पहुंचाया जा रहा है और बदलती सूरत हाल के साथ साथ अपडेट्स दी जा रही हैं। बर वक्त और दुरुस्त इत्तलात ही ऐसे हालात पे अफवाहों और खौफ व हरास को रोक सकती है। ये भी ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन वॉइड ना हो ताकि गलत खबरें ना फैलें। इस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के जो कार्डिनल्स हैं उसमें सबसे अहम आवाम से रब्ता है। इसमें डेमोग्राफिक डेटा बहुत अहम है ताकि लोगों तक मालूमात सिर्फ उन्हीं ज़राए से पहुंचाई जाएं जो उन्हें दस्तयाब है। अगर हम टारगेट ऑडियंस को देखें आज के दौर में तो हमारे पास इसके 4 ग्रुप्स हैं। फर्द, ख़ानदान, कम्युनिटी जिसमें कम्युनिटी लीडर्स और एक्सपर्ट शामिल हैं, और मुआशरा एज अ होल। इनमें से हर एक को इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है ताकि वो हिदायत पर न सिर्फ खुद अमल करें बल्कि दूसरों के लिए भी रोल मॉडल बने। हमारे यहाँ 67% लोग देहात में रहते हैं और पाकिस्तान के 81% लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। हमारी टारगेट ऑडियंस और डेटा की रोशनी में मुख्तलिफ मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। मोबाइल कंपनीज के साथ मिलकर पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस और एहतियाती तदाबीर लोगों तक भेजी जा रही हैं और ख़ासकर रीजनल लैंग्वेजेस में पैगाम रसानी बहुत अहम है और इस पर काम हो रहा है। रेडियो एक बहुत इफेक्टिव मीडियम है। रेडियो पाकिस्तान और FM रेडियोस इस हवाले से ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और आवाम तक बर वक्त मालूमात और एहतियाती तदाबीर पहुँचा रहे हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, कंटेंट डेवलपमेंट जिसमें एहतियाती तदाबीर पर मुश्तमिल पब्लिक सर्विस मैसेजेस, पैम्फलेट्स, पोस्टर्स, आउटडोर एडवर्टीजमेंट्स, कोरोना वायरस के हवाले से अहम मालूमात, सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन के हवाले से काम किया गया है। इस सिलसिले में एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर मजीद काम किया जा रहा है। किसी भी हंगामी सूरत हाल के दौरान यूनिफाइड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही मालूमात का बेहतरीन जरिया होता है। इस काम के लिए नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदे बमा फौज के रिप्रेजेंटेटिव्स के शामिल हैं ताकि बर वक्त दुरुस्त और अनइंटरप्टेड इंफॉर्मेशन आवाम तक पहुंचाई जा सके। मुल्क के तूरो अर्ज से डाटा कलेक्शन और कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन के हसूल के हवाले से जो मुश्किलात हैं इंशाअल्लाह उन्हें जल्दी दूर कर लिया जाएगा। इस हवाले से तमाम मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन को भरपूर तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया और आउटडोर अवेयरनेस पर भरपूर काम हो रहा है। आपसे दरख्वास्त है कि जारी हिदायत पर इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अमल करें ताकि हम इस आफत पर मिलकर काबू पा सकें। मुझे ये कहने में कोई तामुल नहीं है कि पाकिस्तान की मीडिया ने हमेशा चैलेंजेस के दौरान जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है और अब भी कर रहे हैं। तमाम ओपिनियन मेकर्स, कम्युनिटी लीडर्स, उलमा, दानिश्वर, टीचर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज़ और हर वो शख्स जो किरदार अदा कर सकता है वो आगे बढ़े और अपना फ़र्ज़ अदा करे। हमने सोशल डिस्टेंसिंग को तरवीज देना है और सेल्फ डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है। अवाम का एतमाद अफवाज पाकिस्तान का असासा है
اور اس کے لیے ہم ہر کوشش اور وسائل بروئے کار لائیں گے. متحد ہو کر ہی ہم اس وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بطور مسلمان ہمارا دین اس کے لیے ہمیں رہنمائی بھی عطا کرتا ہے. صفائی نصف ایمان ہے اور اس بیماری کے خلاف سب سے مؤثر ہتھیار. لہذا احتیاط اور پرہیز کے ساتھ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. ہر مشکل، مصیبت اور آفت میں اللہ کی مدد ہی کام آتی ہے اور اسی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. یہ ایک صبر آزما مرحلہ ہے اور انشاءاللہ ہم مل کر اس چیلنج کو اوور کم کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اس کو جو آج کی پریس کانفرنس کا یا میڈیا انٹریکشن یا